Сәлем достар, сіздермен Пари матч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен қазір Лейпциг қаласындамын. Мұнда біз Нидерланды мен Франция арасындағы ойынды тамашалайтын боламыз. Дәл осы жерде енді бұл темір жол вокзалында бүкіл жан-жақтан Франциядан болсын, Нидерландыдан алыс жақын жерден осы ойынға көруге келгісі келген бүкіл жанкүйерлер келетінін білеміз. Біз де осы влогымызды дәл осы жерден бастауды жөн көрдік. Олай болса, алдағы қызықты влогымызды бізбен бірге көріңіздер. Кеттік достар. Лейпцигке келе сала өте қызықты бір жайтқа тап болдық. Дәл менің артымда өздеріңіз көріп тұрғандай Франция ұлттық құрамасының автобусы тұр. Дәл осы автобуспен Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Усман Дембеле, Чуамини, Камавинга, Кунде сияқты ойыншылар қонақ үйден алынып, стадионға қарай апаратын болады. Күтпеген жерден дәл осылай автобусты жолықтырып қалдық, және де бірден бұл осы жайтты сіздерге таспалап алуды жөн көрдік. Тағы бір қызығы, бұл жерде дәл осы Франция ұлттық құрамасы тоқтаған қонақ үйді тауып алдық. Мұнда жалпы осы қонақ үйдің айналасында жүрсек, көптеген жанкүйерлер бар, полиция қызметкерлері бар. Сөйтсек, Франция ұлттық құрамасы дәл осы қонақ үйде тоқтаған екен. Яғни біз айтқан жаңа жұлдыздың барлығы дәл осы сіздер көріп отқан нөмірлерде демалып жатыр қазір. Достар, міне менің жанында кереметтей голландиялық жанкүйерлер Маура мен Илзатты. Okay, nice to meet you. My name is Әлімжан. My first question, how are you feeling in Leipzig? Yeah, it's great. It's great? Yeah. What do you say about the city? The city is beautiful. Beautiful buildings. Yeah. Is it your first time? Yes. And you? Yeah, the first time. It's beautiful. Okay. What do you think about the weather? The weather will be fine. Yeah, yeah. The forecast will be like rainy and thunder, and but you know, if you trust that the weather will go somewhere else, then it will fly away. Okay. Answer. I think the Netherlands national team and this Euro is very good underdog. Sure. They have the very good chance to win the champion. What do you think about this? Yeah, they were the champion. Yeah, will be champion. Yeah, will be champion. 100%. 100%. Tell me please, who is your favorite player in the net? Weghorst. Oh, about Weghorst. Why? Because he's our friend. Friend? Yes. Oh, Yep. good. Yeah. Did you watch? Did you support the Manchester United when he is playing in Manchester? Manchester United, but also Hoffenheim in Germany, where he football, and now also the Dutch national team. It's unbelievable what you do. If he's gonna play, then it's always hit the goal, and it's unbelievable. Lion. Yeah. True Dutch lion. lion. Okay. And can you see to camera? Salem Kazakhstan. It's like hello Kazakhstan. Salem Kazakhstan. Salam Kazakhstan. Yeah, thank you. Dostlar, men жанымда міне француздық жанкүйер Мэтт тұр. Мэтт, nice to meet you. My name is Әлімжан. Nice to meet you, I'm bro. from Kazakhstan, bro. Okay, tell me please, what do you think about the game? The game will be like the fucked up. We will fuck them like this. All the Holland people like this, bro. We are the better. Okay. We are much better than them. Okay, who is your favorite player? All the history in Griezmann. France. Griezmann. All the history. Zidane, for sure. Zidane is the best, but after Griezmann. Griezmann is the best. Okay. Which team are you support? Paris. Paris Saint-Germain? Yes, of course. Okay, good one. What do you think about the Kylian? He's the leave. Which one? Kylian Mbappe. He's the leaving to Real Madrid. What do you think about this? I'm from Paris, so Yes. when he went to Paris, when he went to Real Madrid, I was like, okay, fuck them. Okay. But it's his destiny, so he have to go there. But I want to kill him. I love Paris more than Mbappe, more the other people. Yeah. Okay. So Paris. Yeah, okay. Tell me please, who will score today? Who? Yeah, who will score? I hope Griezmann and Giroud. Giroud? 2-0. Oh, 2-0. Olivier 2-0. Giroud. It's a top forward. He's the top four. I think he's the Nobody believe on him, but he's the best one. Yes. What do you think? Kylian is today play? He will play, but after the 60 minutes, I think 60 minutes? he will come in for sure. Okay. Thank you. Thank good you, luck, my bro. bro. Good Have luck. a good game. Yeah. Have a good game.
Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай жаңбыр жауып кетті кәдімгідей. Енді бүкіл жанкүйерлер біз барлығымыз дәл осылай шатырлардың астына тығылып тұрмыз. Бастысы матчымыз енді кейінге шегерілмесе болды. Les bleus! Allez les bleus! Allez les bleus! Allez les bleus! Allez les bleus! Thank you guys. Okay. Tell me please, what do you think? Prediction here. Who will score? Giroud, of course. Olivier Giroud, Giroud. of course? Yeah, Okay. Giroud. 2 goals, I think, at least. Two goals. Yeah, Okay, yeah, okay. Can you see to camera? Salam Kazakhstan. Salam Kazakhstan. Rahmet Kazakhstan. Ahmed Kazakhstan. Yeah, thank you. And take it. This is our traditional hat. Okay. Yeah, from Kazakhstan. The name. You want mine? Maybe we can change. If you agree, we can change this one. Yeah. Huh? change. Okay. And take it. This is chocolate. Very famous. And this is for you. Yeah, this is for you. Take it. Yeah. Thank you. And Thank you very Kazakhstan. 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 Okay, guys. Tupac. Thank you, guys. Thank you. You have a YouTube channel? Yes. This for you. Really? Yeah. Can I get it? Yes. Thank you. Yes, good chocolate. Yeah. Good? Like it? Yeah. Oh. I keep it for myself. Yeah. I don't give it. Достар, әдеттегі біздің салтымыз, әдеттегі үртіміз стадионның көрінісін бірге көрейік. Red Bull Salzburg Arena немесе Leipzig Arena. Достар, міне Red Bull Salzburg Arena'da келдік, немесе Leipzig Arena'ға да өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл енді осы ойынды біз Нидерландық жанкүйерлердің арасында тамашалайтын боламыз. Осындай керемет арена өзінің қойнына 41 мың адам сыйдыратын, енді арғы бетте француздардың отқанда көрдік. Жалпы бұл екі команда осы фавориттің негізгі, осы турнирдің негізгі фавориттерінің бірі болып саналады. Олай болса бүгінгі ойында кім жеңіске жететінін бірге көрейік. Жалпы ойынға дейін дәл осы Лейпциг қаласында өте қатты жаңбыр жауған көрген едік, иә. Содан кейін күн бірден ысып кетті, енді мына сөздің шын керек қапырық болып тұр. Мұндағы барлық адам астықтап сынап отырмыз, енді терлеп бұл жерде енді қазір алаңға Франция ұлттық құрамасы дене қыздыру жаттығуына шықты. Ал біз күткен Килиан Мбаппе міне бет пердесін киіп алып, қап-қара, ешқандай Францияның жалауы жоқ. Қосалқы құрамда болып отыр. Барлық Франция жұлдыздары. Ал менің жандағы жанкүйерлердің айқайынан өздері сүймостар алаңға Reinders, Defy, Jorginho Bernaldo. Ал бұл бүгінгі ойынның бас бапкерлері, әсіресе бас бапкері Энтони Тейлор ағылшындық көптеген қызықты шешімдер болып кетуі мүмкін. Міне бүгінгі қосалқы құрамның ойыншылары да дайындалып жатыр. Ал негізгі құрам болса мұнда алаңды сезініп, допты сезініп, бір-біріне пас беріп жүр. Француздарда қалай? Міне француздардың қосалқы құрамы бір-біріне допты қолымен лақтап жатса, ал негізгі құрамы доп теуіп жүр екен алға қарай. Атақты Кларенс Сейдорф дәл осы жанкүйерлерден бұрын дәл осы жігіттерге бүгінгі ойында сәттілік тілеп жатқанды көріп отырмыз.
Kança. Number 13, N'Golo Kanté. Number 14, Adrien Dostlar, Paris Match kompaniyasi sizlarga керемет мүмкіндік ұсынып отыр. Екі бөлмелі пәтердің иесі бола аласыздар. Ол үшін төменде көрсетілген сілтеме арқылы Telegram каналға өтіңіздер. Сонда барлық шарттар сіздерге көрсетілген. Міндетті түрде қолданыңыздар және де Paris Match'тың қосымшасын жүктеңіздер. Мен үнемі жүрген жерде өзіміздің қазақ бауырларымызды кездестірсем екен деп жүремін. Оларды көріп қалсам, қолымнан келгенше көмек беруге тырысамын. Енді бұл жерде енді қазақстандық бауырларымыз енді өзге жақта жүрген, бірақ Қазақстан жалауын көріп бір марқайып қалғаным бар. Мұндағы үш суретпен мұндағы үш түс қайталанып тек қана теріс болып қойғандай. Ал біздің ойынның басталуына барлығы дайын. Fransa tutramasının en ұраны. Al endi bizning janimizda qozondардың, ya'ni Niderland tutramasының en ұраны. Құлақтарыңызды қандырып тұрып, рахаттанып тыңдап алыңыздар. Екі жалпы Euro чемпионатының бас фавориттерінің ойынын бірге тамашалайық. Усман Дембеле, Коди Гакпоның бұтын қалай тексеріп жүргенін көрдіңіздер, е? Griezmannның алғашқы соққысы алыстан бағыттаған өте жойқын болды, бірақ десекте Нидерланд қақпашысы сенімді бұл соққыны қайтара білді. Достар, бір қызығы қараңыздар, мұнда Франция жанкүйерлерінің арасында бір топ нидерландтықтар отыр. Яғни бұл жандар билет таппай қалып, дәл осы секторда N'Golo Kanté. Jules Koundé'нің айбалаң насырған доғын кезектері Virgil van Dijk қайтарып тастауда. Әдемі сәт болған еді Коди Гакпо мен Мемфис Депай екеуі әдемі алдап өтіп кеткісі келген, бірақ сәтсіз ал шабуыл әрі болсын. Жалғасып жатыр бұл жерде. Стефан де Vrij. Fransızlar енді шабуылды бастады.
Астан соққы болатындай көрінген, соққы болған жоқ. Екеуі жабылып соғылмағаны өте сәтсіз болған. Голо Канте, Голоның пасы Антуан! Антуан Гризман 1 минуттың ішінде 2 керемет мүмкіндігін жоғалтып отыр. Коджи Гакпо доппен. Керемет соққы еді Коджи. PlayStation'da әрі бірді басып тұрып. Memphis'in бұрыстама добы. Ойынның 15 минут осымен аяқталды. Жалпы біз айтқанда екі фавориттердің ойыны деген едік. Дәл солай көрсетіп жатыр. Екі команда да жалпы керемет өнер көрсетіп жатыр. Бірден шабуылға қарай шығып жатқанда байқадық. Яғни ешкімді аңдырғысы келмейді. Бірден шабуылға шығып, бұл жерде өздерінің голдарын дәл осы ойынның басынан бастап соққысы келіп жатқаны көрініп тұр. Жалпы менің ойымша бірінші таймда біз гол көретін сияқтымыз. Керемет сәт болған еді. Қайтадан Коджи Гакпо мен Мемфис Депай бұл жерде өзара түсінсе алмай қалды. Өкінішті. Ешқандай да офсайд жоқ екен бұл жерде. Ал Маркус Туран болатын болса, айдалаға допты тепті. Жалпы ойдың 33 минутында келіп қалдық. Бұл жерден бір байқап отқанымыз, Нидерланды бірінші нөмірмен ойнауға тырысып жатыр, бірақ десек те олардың шабуылын бастап жатқан сәтте-ақ ортадан немесе қорғанысқа жеткен сәтте-ақ орталық қорғаушылар жеп тастап жалпы ойнатпай жатыр. Ал Франция өз кезегінде қарымта шабуылға тартып отыр. Тағы да Хави Симонстың керемет мүмкіндігі болған. 16-ның сыртынан әдемі соққысын да жасады, бірақ жетпей жатыр Нидерландыға бір дүние. Бітті міне есеп 0-0. Сөзсіз екі құрамда гол соғуға тырысты, бірақ қазіргі таңда өкінішке қарай гол болған жоқ. Екінші таймда міндетті түрде гол болатын сияқты, бірақ атмосфераны керемет. Ал екінші таймымыз басталды, енді тағатсыздана күтіп отырмыз голдарды.
Qanday Anthony Taylor biraz Niderlandық фанаттарды өлтіретін болды бүгін. Шаштарынан шаш қалдырмайтын болды. Мына кісінің шашы дәл сол Anthony Taylor сияқты жандардан кейін аздап шереп қалған сияқты. Малыш Канте жылына бір рет гол соғып тұратыны бар еді кезінде Челсиде ойнап жүргенде. Соны еске түсірді ау деймін. Сөзсіз француздар жатпаған. Кәдімгідей қорғаныста ойынның 54-ші минутында өздеріңіз көрдіңіздер, оң қапталдан шабуыл жасаған кезде 4-1 француз екі ойыншының алдында тұрғанын. Бұндай қамалдан қалай өту керек екен қазір? Нидерландтар білмей жатыр. Бұл жерде Антони мырза. Бірақ мен десек де Нидерландның жанкүйері емеспін, бірақ таза айыптау бар. Допта Memphis Depay, Memphis қайтадан сол тосқауылға келіп келді доп. Минуты қанша жерден енді гол жақындап дегенімізбен гол еш жақындап жатқан жоқ. Себебі екі құрам да қазір шабуылға ойнаудан гөрі сол бір ортада доп теуіп, бірін пас беріп жүрген жөн көріп жүр. Мүмкін бүгін екі құрам алғашқы 15 минутта гол соқпаса, бір-бірі пайданы ала салайық. Ар жақта Австрия Польшаны ұтқан екен. Соңғы турда өзіміздің керек ұпайларымызды жинап аламыз деп ойлап жатқан шығар, бірақ мына сәтте не болады екен? Гризманн! Гризманның жаңағы соққысынан кейін бұрыштама добы. Тео Эрнандес солға қарай пас Дайо Памекамо ортаға Чуамениге. Чуаменидің соққысы болады ма? Иә, болады. Десек те бұл жерде бар қарап жатыр енді. Айттым ғой, Антони Тейлор жүрген жерде шөп шықпайтын төреші деп жалпы. Антониге қарап жатыр енді әріптестері. Антони күтәтір, Виржил күтәтір. Біз екеуміз қанша бірге жұмыс жасадық. Мен сенің қанша ойыныңда төрелік еттім, Виржил, бірақ күтәтір деп тұр. Абнасы голдың авторы Хади Симмонс. Құдайына жалынып тұр. Антони созбай енді. Екі капитан шақырып.
өзінің шешімін бірінші оларға айтуды жөн көрді. Офсайд достар. Офсайд. Ай, қайран кеткен сыралар ай. Қанша sıra тоғылған. Алаңға Оливье Жиру шықты. Франция ұлттық құрамасының ең үздік сүрмергені. Жаңағы сәтте өзімнің барымды қарасам, Хавесимен соққы берген сәтте қателеспесем Дензел Dumfries бұл жерде доптың жолында тұрған екен. Сол ішінде сол өзінің кедергісін келтіріп голды алып тастаған болар деген тұжырымға да келіп отырмын. Және ойын әлде болса 0-0, әлде болса екі команда да өзінің мүмкіндіктерін іздеп жүр. Кезекті айып соққысы допта қайтадан Memphis Depay, оның қарсыласы Майк Миньян. Атлетико Мадрид пен Миланның ойыншыларының секретаресі тосқауылда Аурелиан Чуамини, Антуан Гризман және Оливье Жирудың да тұрғанын көріп жатырмыз. Мемфистің алыстан соққысы емес, айбалан асырған доба. Бұрыстама доба, тағы да бір Миландық. Тео Эрнандес. Топты бұрыстама қарай жіберді. Біз осы күнді сөйлескен Ваутың достарымен сөйлескен едік. Дәл осы Ваут Вейхорст қазір ойында біраз дүниені шешіп кетуі мүмкін. Осындай жұлдызды Франция ұлттық құрамасында N'Golo Kanté шабуылды бастап жүргенде мен аздап ойланып қалам, басқа ойыншылар қайда жалпы дегендей. Кеше Саутгейтті жерге салған едік. Дидье Дешам мырза, сізде сол ағылшындық бауырыңыздың ар жақ бер жағысыз ба дегенде сұрақ туындайды. Жалпы ағайындар не істеп жатсыңдар деген сұрақ туындады менде осы шабуылдан кейін. Рабионың тасын мүлдем түсіне алмадым. N'Golo Kanté шабуылда жүріп бұрыштама добына алып келді. 5 минут уақыт қосылды, соның алғашқы минутында француздарда керемет мүмкіндік бар гол соғуға. Құрметті достар, осымен ойын аяқталды, есеп 0-0. Барынша күттік, көптеген голдар болады деп гол болды да, бірақ ол жерде Дензел Dumfries'тің тұрған сәті қақпашқа кедергі сәтте голды алып тастады. Десек есеп 0-0. Бірақ енді атмосфера жағынан өте керемет болды. Жалпы жанкүйерлер барын салды. Десек те бар нәтиже осы. Сіздермен бірге болған Паримаш Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы дәл осы стадионда 3-3 турда Хорватия Италия ойынында жолыққанша сау саламатта болыңыздар.